Yeah, good morning. I'm Dr. Chakravarti. Okay, welcome. Thank you. Hi. I'll just try and share my screen, okay? I'll just try it. Okay, well, let me allow you. Okay. I have allowed you. You can check it out. I'll just check it out, okay? Yeah, okay. Fine. So, Manushi, let us formally start the meeting now. Ma'am, please go to full screen mode. No, she is not starting now. She was just checking. No, she will Yeah. start. Just checking. That's a, Now she will do it when she's in when she will deliver it. You start the meeting first. A very good morning to all the student participants, our esteemed speaker, our principal ma'am, our IQAC coordinator, and IQAC members. We welcome you all to the webinar titled Mental Health in Times of Pandemic, organized by the Internal Quality Assurance Cell, in short, IQAC of the Brahmananda Chandra Keshav Chandra College. The video will be recorded and will be uploaded in the BKC YouTube channel. The question and answers session will be conducted after the deliberation by Dr. Chakraborty through the raise your hand option in the Zoom chat box. Before I proceed to the inaugural session, I will request all the participants to mute their microphone and webcam. I now ask and request our principal, Professor Papia Chakraborty, to present her inaugural speech. Dr. Chakraborty, please. Thank you, Manshi. I hope I'm audible. Yes. Yeah. I thank I request all participants to put their audio in mute condition. Indranil Sarkar, please mute your audio. And there is one Cool One Dual. Please rename yourself. Okay. Thank you, Internal Quality Assurance Cell, for organizing this seminar or webinar on behalf of the IQAC College, BKC College, Brahmananda Keshav Chandra College. This situation, what we are undergoing now in this year 2020, this pandemic situation has created deadlock in all activities, especially for the students. Now the students are in a dilemma of what to do, and they are confined to their homes. And of course, we as teachers, we are trying our level best to communicate with them through our online platforms only. Otherwise, they are not communicated at all if they cannot come online. So this is a situation when their mental condition is adverse and they have to face the adversity. Now, we the teachers are related to developing their IQ, their emotional quotient, their social quotient, but we still have to do, in this era of pandemic, we have to deal with their adversity quotient also, I think. So we have of our speaker, Dr. Shormishta Chakraborty. I welcome you to deliver your
lecture, and hope our students will feel free to come out with their problems and interact with our speaker who will deal with your situation and how you can cope it in the new normal condition. So thank you IQAC once again for organizing this, and thank you the members of IQAC who are present here. Over to IQAC. Thank you, ma'am. Now I request our IQAC coordinator, Dr. Aparajita Nag, to say a few words. হ্যাঁ, প্রথমেই ইন্টারনাল কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্সে বা আইকিউএস এর তরফ থেকে ডক্টর শর্মিষ্ঠা চক্রবর্তীকে সাদর আমন্ত্রণ আমাদের এই ওয়েবিনারে। উনি এক কথায় রাজি হচ্ছেন, ওনার এত ব্যস্ততা সত্ত্বেও উনি এতটা সময় ব্যয় করছেন। আমাদের নিশি পুলগুপ্তর উনি বন্ধু, সেই সুবাদে আমরা নিশিকে বলাতে সঙ্গে সঙ্গে পুরো ব্যবস্থাটা হয়েছে। আমাদের প্রিন্সিপাল ম্যাডামকেও অনেক ধন্যবাদ, এরকম একটা অনুষ্ঠান আয়োজন করা আমরা যখন ভেবেছি উনি রাজি হয়েছেন। যেটা বলার সেটা হচ্ছে এই ওয়েবিনারটাকে অন্যান্য ওয়েবিনারের থেকে আলাদা, কারণ এখানে এইটাতে মেইন যেটা ফোকাস সেটা হচ্ছে স্টুডেন্টদের ইন্টারাকশন। আমি চাইবো যে স্টুডেন্টরা আজকে আছো তারা ফ্রিলি ওনার সাথে নিঃসংকোচে ওনার সাথে আলোচনা করবে, কারণ এখানে তোমরা দেখতেই পাচ্ছ যে টিচার অনেক কম আছেন, অনেক টিচারাই চেয়েছিলেন, কিন্তু তোমরা যাতে সংকোচে বোধ না করো তাই জন্য আমরা টিচারদের এখানে রেজিস্ট্রেশন করতে দিইনি। আইকিউএস এর তরফ থেকে আছেন 3 জন টিচার এবং আমাদের প্রিন্সিপাল ম্যাডাম। আর এটা ফেসবুক লাইভ হবে না, কোনো সম্ভাবনা নেই, তাই জন্য তোমরা একদম সংকোচ বোধ করো না ওনার সাথে ইন্টারাক্ট করতে। এই সিচুয়েশনটা এইরকম একটা লকডাউনের পরিস্থিতি বা এখন প্রেজেন্ট সিচুয়েশনটা আমরা দেখি, তোমরা যেমন দেখোনি আমরাও দেখিনি এবং আমাদের আগের জেনারেশনরাও দেখেনি। তো এই পরিস্থিতি একদম অভিনব একটা সিচুয়েশন। আমরা অনেকদিন ধরে আইপিএস এর ফোরামে ভেবেছি যে এটা নিয়ে কথা একটা কোনো ইন্টারেক্টিভ সেশন অ্যারেঞ্জ করা, সেটা এতদিন আমরা করলাম। খুব খুশি হব যদি এখান থেকে কারোর যদি কোনো অসুবিধা থাকে এবং সেটা যদি তারা এখানে যদি বলতে নাও পারে, পরবর্তী সময়েও যদি তারা আমাদের মেল করে জানায়, আমি সবাইকে তো আমার ইমেল অ্যাড্রেস দিয়ে রেখেছি, তাহলে আইডেন্টিটি ডিসক্লোজ না করেও তাকে সাহায্য করার চেষ্টা করবো অবশ্যই। এবং তোমরা সবসময় জানবে আমরা টিচাররা এবং কলেজ তোমাদের পাশে আছে, তোমাদের সাথে আছে। আইপিএস এর যে কোনো অনুষ্ঠান আইপিএস এর সব মেম্বাররা সাহায্য করে তবেই সফল হয়। তবে যে দুজন আজকে হোস্ট এবং কো হোস্ট, ডক্টর মানসী বাসু এবং ডক্টর সঙ্গীতা গঙ্গোপাধ্যায়, এই দুজনকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই। আর কথা না বাড়িয়ে আমরা মূল অনুষ্ঠানে চলে যাই। ধন্যবাদ। Thank you, Aparajita. So we have with us Dr. Shormishtha Chakraborty. It is our privilege that she has accepted our invitation in spite of her busy schedule. Before she starts her deliberation, let me tell a few words about her. Dr. Chakraborty has done her graduation from NRS Medical College, after which she went to UK, and since 1998, she has been working in the field of psychiatry. Following a 4-year rotation in psychiatry in Essex, she worked in the child and adolescent unit of Cardiff University Hospital for 5 years. During this period, she completed her DPM and MRCP Psychology and FRCP Psychology UK. She returned to India in 2006, where till present she is attached as a senior consultant psychiatrist in Ramakrishna Mission Seva Pratishthan and Columbia Asia Hospital. She is the founder director of Insight Medical Center, member of Indian Psychiatric Society, and chairperson of Child and Adolescent Psychiatry, Eastern Zone of IPS. She is an advisor to the India Autism Center and also a chairperson of the Special Task Force of Women Mental Health in the Indian Psychiatric Society.
Dr. Chakraborty tirelessly works to spread awareness of good mental health in the community. Before she starts her lecture, let me hand over the future session to Dr. Shongita Gangopadhyay. Thank you. Thank you, Manushi. You have already introduced our esteemed speaker. Now, without wasting time, I shall request Dr. Shormishta Chakraborty to deliver her speech. It's over to you, ma'am. Thank you, ma'am. Am I audible? Yes, ma'am, you're audible. Okay, ma'am. Thank you. I thank the principal, Dr. Papia Chakraborty of BKC College, and all the faculties of BKC College, and especially Miss Nishi Pulugutha, who is my classmate and childhood friend, and for this opportunity to talk to the my loving students. I would call them really my children. And I was asked to speak in English and Bengali. A part of it has to be Bengali. So of course, my mother tongue is Bengali. So I will speak in a mixture of English and Bengali. So maybe Banglish, if you say that. At the outset, first of all, this pandemic, I mean, if you consider what is a pandemic is an endemic which affects the whole world. And in a true sense, this is a pandemic because it has affected the largest of the countries like USA, UK, whole of Europe, Italy, Spain, if you know, everywhere it has affected, some less, some really, really more. তো এই প্যান্ডেমিক তো ছিল, ঠিক আছে, বডিলি আমরা সবাই এফেক্টেড হচ্ছিলাম, আমরা অনেক মানে লাখে লাখে মানুষ মারা গেছে প্যান্ডেমিকে। কিন্তু যেটা আমরা দেখছি যে প্যান্ডেমিক থেকে আরেকটা প্যান্ডেমিক তৈরি হচ্ছে, এবং সে প্যান্ডেমিকটা কি, সেটা হচ্ছে মেন্টাল হেলথ প্যান্ডেমিক। কারণ মেন্টাল হেলথ প্যান্ডেমিক আমরা কখন বলছি, প্রথম কথা হচ্ছে এই প্যান্ডেমিককে নিয়ে আমাদের অনেক কিছু হয়ে গেল। কি হয়ে গেল না, ফার্স্ট অফ অল একটা 3 মাসের লকডাউন হলো। আমরা তো বিশ্বাস করতে পারিনি। প্রথমে একটা 24 ঘন্টার লকডাউন ছিল, তারপরে 2 সপ্তাহ, তারপরে 1 মাস, তারপরে আরো 2 সপ্তাহ, এই করে করে কিন্তু আমাদের 2.5 থেকে 3 মাস অলরেডি হয়ে গেছে লকডাউন। এবং লকডাউন, আমরা তো লক আউট বা লক আপ এগুলো শুনেছি, লকডাউন তো কোনোদিন শুনিনি, জীবনেও শুনিনি। সুতরাং এই প্রথম সারা পৃথিবী লকডাউন ওয়ার্ডটা শুনলো, এবং লকডাউন ওয়ার্ডটা শুনে তাদের কি হলো, তাদেরকে ফোর্সফুলি একটা বাড়ির মধ্যে আটকে দেওয়া হলো। এবং স্টুডেন্টরা কিন্তু এতে সবচেয়ে বেশি, ইয়াং পিপলরা এফেক্টেড হলো। আচ্ছা, এবার লকডাউন তো চলছিল, যেরকম চলছিল প্যান্ডেমিক, করোনা ভাইরাস, কোভিড-19, এটা চলছিল। তারপরে এলো লকডাউন, তারপরে আমাদের দেশে এই পশ্চিমবঙ্গে আমফান এসে গেল। আমফানে হাজার হাজার লোক নিজেদের ঘর বাড়িও লুজ করলো। তার মানে কি হলো, আমাদের প্রথম কথা ইকোনমিক্যালি আমরা শেষ হয়ে গেলাম। কারণ অনেক মানুষ দেখা যাচ্ছে, তোমাদের বাবা মারা যারা চাকরি করেন তারা হয়তো 50% মাইনে পাচ্ছে অথবা 30% মাইনে পাচ্ছে। আমার কাছে অনেক পেশেন্ট আসে, তারা এরকম পাচ্ছে, এবং তারা এতে ইউজ টু নয়, কারণ তাদের ইএমআই আছে, তাদের ফ্ল্যাট কিনেছে, ইএমআই আছে, তাদের গাড়ির ইএমআই আছে, হয়তো তোমরা সবাই বাইক কিনেছো, সেটার ইএমআই আছে। সুতরাং এইগুলোর জন্য আমরা রেডি নয়। এই যে কাট অফ, যে মাইনের যে অর্ধেকটা কাট হয়ে যাচ্ছে, সেটার জন্য আমরা কেউ রেডি ছিলাম না। সুতরাং এই যে প্যান্ডেমিক, তার সঙ্গে আর যে জিনিসগুলো এলো, যেমন লকডাউন, যেমন পে কাট, যেমন জব লস, এইগুলোর জন্য কিন্তু আমরা কেউ রেডি ছিলাম না।
এবার ব্যাপারটা হচ্ছে যে ঠিক আছে আমরা রেডি ছিলাম না, তাহলে আমরা রেডি হলাম, আমরা আস্তে আস্তে বাড়িতে থাকলাম, বাবা মারা বাড়িতে, ছেলে মেয়েরা বাড়িতে, সবাই বাড়িতে, তোমরা সকলে বাড়িতে, যেটা বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে তোমরা মিট করতে, ধরো রোজ সকালবেলা বেরোতে, বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে বসতে, ক্লাস করতে, পড়াশোনা করতে, টিউশনে যেতে, আড্ডা মারতে, সিনেমায় যেতে, সেগুলো কিন্তু সব বন্ধ হয়ে গেল। এবার বন্ধ হয়ে গিয়ে এটা আমাদের কিছু করার নেই, আমাদের নিজেদের জন্য বন্ধ করতে হয়েছে, কারণ আমাদের নিজেকে সেভ করতে হবে, তাই তো? আমরা নিজেরা যদি না বাঁচি তাহলে তো মানে মানসিক স্বাস্থ্য বা এগুলো তো কোনো মানেই হয় না। সুতরাং আমরা সবাই বাড়িতে বসে থাকলাম, নিজেদের, তোমাদের বাবা মারা রান্না বান্না, ঘর ঝাড়পোছ এগুলো করলো, তোমরা ঘরে বসে হয়তো তাদের কিছুটা হেল্প করলে, কিন্তু বেশিরভাগ সময়টাই ঘরে বসে কাটালে। সেই আড্ডা মারা, সেই কলেজে যাওয়া, সেই বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে সামনাসামনি কথা বলা, সিনেমায় যাওয়া, এইগুলো কিন্তু একদম বন্ধ হয়ে গেল। এবার বন্ধ হয়ে যাওয়াতে কি কি ঘটনা ঘটলো আমাদের জীবনে, কি কি ঘটনা ঘটলো? আচ্ছা, এবার আমি একটু স্ক্রিন শেয়ার করছি। এইটাই প্রথম স্ক্রিন শেয়ারের প্রথমটাই কিন্তু এইটা, যে দেখা যাচ্ছে অনেকগুলো সমীক্ষা হলো। এক্সকিউজ মি ম্যাম, একটু স্লাইড শো মোডে চলে যান। স্লাইড শো মোডে। ইয়েস ম্যাম। ফ্রম বিগিনিং। স্লাইড শো স্লাইড শো ফ্রম বিগিনিং, লেফট সাইডে ফ্রম বিগিনিং, লেফট স্লাইড সাইডে। শো গেলাম। হ্যাঁ, এবার বাঁদিকে দেখুন, একদম উপরে বাঁদিকে ফ্রম বিগিনিং, একদম টপ মোস্ট। হ্যাঁ, ফ্রম বিগিনিং। ইয়েস, yeah, fine. Then you go the right, মানে right cursor, it will go. Yeah, এবার ঠিক আছে fine. ম্যাম? হ্যাঁ, একদম ঠিক আছে। ওকে। আমরা না এইটা কেন প্রথম আমি দিলাম স্লাইড, কারণ আমি যেটা দেখতে পাচ্ছি যে কলেজ স্টুডেন্ট কিন্তু আমি অনেক দেখছি আজকাল, মানে এত সাইকিয়াট্রিস্টরা খুব বিজি হয়ে গেছে। কেন না, প্রথম কথা হচ্ছে এত বেশি পেশেন্ট বেড়ে গেছে। প্রথম কথা স্ট্রেস, দ্বিতীয় কথা অ্যাংজাইটি, তৃতীয় কথা ডিপ্রেশন, আর চতুর্থ সেটা হচ্ছে সুইসাইডাল থটস এবং সেলফ হার্ম, আর পঞ্চম হচ্ছে ড্রাগ অ্যান্ড অ্যালকোহল। সুতরাং এই পাঁচটা জিনিস কিন্তু প্রচন্ড ভাবে বেড়ে গেছে মানসিক স্বাস্থ্যে। সুতরাং তোমরা যদি, যারা বাচ্চারা, যারা যারা ইয়াং পিপল, যারা ভাবছো যে আজকে বিকেসি কলেজ কেন এতদিন পর হঠাৎ মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে এত চিন্তিত হয়ে পড়েছে, শুধু বিকেসি কলেজ নয়, এই ওয়েবিনার কিন্তু আমাদের রোজ করতে হচ্ছে। কারণ আমরা যেটা ভাবছি যে ঠিক আছে, একটা হেলথ প্যান্ডেমিক ছিল, হেলথ প্যান্ডেমিক ওয়াজ করোনা ভাইরাস প্যান্ডেমিক, যেটা চায়না থেকে শুরু হয়ে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে গেছে। এই হেলথ প্যান্ডেমিক তো একটা ছিলই, তারপরে যেটা এলো সেটা হচ্ছে একটা ইকোনমিক ক্রাইসিস প্যান্ডেমিক, যে সারা পৃথিবীর যে ইকোনমি, যেমন ধরো যে যে তুমি দেখবে শেয়ার মার্কেট বা স্টক মার্কেট, সেটা আস্তে 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 পড়তে থাকে, এবং মানুষের যে ইনকাম করার ক্ষমতা সেটা পড়ে যাচ্ছে। তাতে কি হচ্ছে, এই দুটো প্যান্ডেমিক মিলিয়ে মানসিক স্বাস্থ্যর একটা বিশাল ক্রাইসিস শুরু হয়ে গেছে। এবং ক্রাইসিসটা কিন্তু তোমাদের বাবা মা থেকে শুরু করে, তোমাদের থেকে শুরু করে খুব বাচ্চাদের পর্যন্ত মানসিক ভাবে এফেক্ট করছে। কারণ বাচ্চারা তো আর কাজে, মানে এগুলো স্কুলে যেতে পারছে না, খেলতে পারছে না, বাড়ি থেকে বেরোতে পারছে না, সুতরাং প্রচুর ভাবে এটা এফেক্ট করেছে। তো কি কি জিনিস হচ্ছে তাহলে? আমি যেটা প্রথমে বললাম যে ডিপ্রেশন কিন্তু অনেক বেশি বেড়ে গেছে। যাদের অলরেডি ডিপ্রেশন ছিল তাদের ডিপ্রেশন আরো অনেক সিভিয়ার হয়ে গেছে। যাদের অলরেডি স্ট্রেস ছিল, অলরেডি তারা পরীক্ষার আগে বুক ধড়ফড় করতো, টেনশন হতো, ঘুম হতো না, বারবার বাথরুমে যাচ্ছে, এত, তারপরে দেখা গেল যে পরীক্ষার পেপার পেয়ে সবকিছু পড়ে এসছে অথচ ব্ল্যাঙ্ক হয়ে গেল, এরকম অনেক সময় হয়। সুতরাং এই জিনিসগুলো কিন্তু আস্তে 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 বাড়তে থাকলো, এবং এখন সেটা কিন্তু হাইতে আছে, যে স্ট্রেস, অ্যাংজাইটি, ডিপ্রেশন।
সুতরাং প্রথম কথাই আমি ডিপ্রেশন নিয়ে কথা বলবো, কারণ আমরা না ডিপ্রেশন কথাটাকে অন্যভাবে ইউজ করি। আমরা বলি যে আই এম ফিলিং ভেরি ডিপ্রেসড, আজকে ভীষণ ডিপ্রেশন হচ্ছে। কিন্তু এই ডিপ্রেশন আর ওই ডিপ্রেশন কি এক? সুতরাং একটা ডিপ্রেশন আমরা কলোকিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজে বলি কি ডিপ্রেশন, আমার মনটা খুব খারাপ, আই এম ফিলিং ডিপ্রেসড। কিন্তু সেই ডিপ্রেশন আর ক্লিনিক্যাল ডিপ্রেশন কিন্তু দুটো আলাদা জিনিস। কারণ ক্লিনিক্যাল ডিপ্রেশন যদি হয় তাহলে একটা সব সময় মন খারাপ থাকে, which lasts for more than 1 month, 2 weeks থেকে শুরু হয় এবং more than a month। ধরো তুমি ডিপ্রেশন হবে না কেন, ধরো একটা কোনো কারণ আছে, যথা কেউ মারা গেল, অথবা কেউ তোমার গার্লফ্রেন্ড তোমায় ছেড়ে চলে গেল, অথবা তুমি পরীক্ষায় ঠিক মতো পাশ করতে পারলে না, যেটা চাইছিলে সেই নম্বরটা পেলে না, অথবা তোমার টিচারের সঙ্গে তোমার একটু ঝগড়াঝাটি হয়ে গেল, তখন তখন তুমি বুঝবে যে ডিপ্রেশন তোমার সত্যি হয়েছে কিনা সেটা তুমি একটু জানার চেষ্টা করো। তারপরে আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে ঘুম। যদি তুমি ঘুম ঠিক মতো না হয়, ধরো তুমি 3-4 ঘন্টা ঘুমোচ্ছ, ঠিক মতো ঘুমোতে পারছো না, অথবা তুমি বেশি ঘুমোচ্ছ, ধরো তুমি সারা দিনটা ঘুমিয়েই রইলে, আবার উঠলে 12টা-1টায় উঠলে, আবার খেয়ে দিয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়লে, অথবা খিদে হচ্ছে না, যেমন লস অফ অ্যাপেটাইট অর ইনক্রিজিং অ্যাপেটাইট, হয়তো বেশি বেশি খাচ্ছ, চিপস খাচ্ছ, কোল্ড ড্রিঙ্ক খাচ্ছ, আইসক্রিম খাচ্ছ, যেগুলো তোমার স্বাস্থ্যের জন্য খুব খারাপ। সুতরাং প্লাস অ্যানহেডোনিয়া আমরা যেটাকে বলি, যে আগে আমার যা যা ভালো লাগতো সেগুলো আমার একদম আর ভালো লাগছে না। যে প্লেজার, যে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা মারা, একটা সুন্দর বই পড়া, সেটাই যে প্লেজার, অথবা ভালো গান শোনা, এগুলো যে ভালো ভালো জিনিস আমি, অথবা পেন্টিং করা, যেগুলো ভালো লাগতো আমার, সেগুলো এখন আর আমার ভালো লাগছে না। আমি কনসেন্ট্রেট করতে পারছি না, পড়াশোনায় কনসেন্ট্রেট করতে পারছি না, কিছু কাজে আমি অ্যাটেনশন দিতে পারছি না, কনসেন্ট্রেশন করতে পারছি না। এবং এই হোপলেসনেস অথবা ওয়ার্থলেসনেস, যে আমি আমি তাহলে কি, আমি আমি তাহলে একটা মানুষই না, আমি তাহলে আমার দ্বারা কিচ্ছু হবে না, আমি বড় হতে পারবো না, আমার পয়সা রোজগার হবে না, আমি যা চাইছিলাম যে স্বপ্নগুলো সেগুলো পূরণ হবে না, সো লেট মি ফিনিশ ইট অল, যে সুইসাইডাল থটস। এবং এবং সেলফ হার্ম, অনেকে যেটা করে যে হয়তো হাত কাটলো বা পা কাটলো বা এই সবগুলো হলো। সুতরাং ডেফিনেটলি এই যে হোপলেসনেস, ওয়ার্থলেসনেস থেকে সুইসাইডাল থটস আসতে শুরু করে, দিস ইজ ডিপ্রেশন। এবং আজকাল কিন্তু সুইসাইড নিয়ে অনেক কথাবার্তা হচ্ছে। সুইসাইড নিয়ে ধরো আফটার দ্য ডেথ অফ আ ভেরি ফেমাস অ্যাক্টর, আমাদের প্রিয় সুশান্ত সিং রাজপুত, এই সুইসাইড নিয়ে অনেক কথাবার্তা হচ্ছে। কিন্তু এই কথাবার্তাগুলো কিন্তু আগে হলে অনেক বেটার হতো। আগে একটা চিন্তাধারা ছিল যে সুইসাইড নিয়ে কথা বললে সুইসাইডটা বেশি হয়, কিন্তু এটা কিন্তু ঠিক উল্টো। সুইসাইড নিয়ে কথা বললে অনেক কম হয়, অথবা মানুষ বুঝতে থেকে যে ঠিক আছে, সুইসাইডও আ পার্ট অফ মেন্টাল হেলথ, সুইসাইডাল থটস, এবং এইটা ট্রিটমেন্ট করলে একদম ঠিক হয়ে যায়। সুতরাং আমরা যদি ডিপ্রেস ফিল করি, ডিপ্রেশন যেটা সবচেয়ে সুবিধে ডিপ্রেশনে, ইট ইজ কমপ্লিটলি ট্রিটেবল অ্যান্ড আ কিউরেবল ডিজিজ। সুতরাং জাস্ট লাইক থাইরয়েড, তোমাদের যদি থাইরয়েড, হাইপোথাইরয়েড হয়, তুমি এলট্রক্সিন খাবে, থাইরোনম খাবে। ডিপ্রেশনও কিন্তু তাই, ডিপ্রেশনে তুমি কাউন্সেলিং হবে, তুমি যদি দরকার হয় ওষুধপত্র খাবে এবং ভালো থাকবে। সুতরাং ডিপ্রেশন হলেই যে সেটা, মানে ধরো ডিপ্রেশন আজকালকার দিনে বলা হচ্ছে এভরি 5th person is on antidepressant and has depression। সুতরাং তুমি যদি দেখো যে একটা ঘরের মধ্যে যদি 10টা লোক থাকে, তাহলে অ্যাটলিস্ট 2টো লোকের ডিপ্রেশন আছে। ইট ইজ দ্যাট কমন। সুতরাং ভয় পেও না, মনে করো না যে আমি একা, আমার একার ডিপ্রেশন হচ্ছে, পৃথিবীতে অনেক মানুষের ডিপ্রেশন হচ্ছে। যেটা আমি সুইসাইডাল থট নিয়ে বলতে চাই, যে সুইসাইডাল থট কিন্তু একটা টেম্পোরারি থট। উইদিন ডিপ্রেশন, যারা সিভিয়ার ডিপ্রেশনে ভোগে, তাদের কিন্তু সুইসাইডাল থটটা একটা টেম্পোরারি টাইম,
ধরো আমার একটা 10-15 মিনিটের জন্য সুইসাইডাল থটস আসছে, so it is a very temporary thought. Do not act on a temporary thought and do something permanent, কারণ suicide is permanent, it is death. তো যদি কখনো সুইসাইডাল থট আসে তাহলে প্লিজ আস্ক ফর হেল্প, ask for help from your friends, from your family, from your teachers. তাদের সঙ্গে কথা বলো, বাড়ির লোকের সঙ্গে অনেক সময় খোলাখুলি কথা অনেকে বাচ্চারা বলতে পারে না, বন্ধুর সঙ্গে কথা বলো। সো লেটস টক বিকজ আদারওয়াইজ তুমি কিন্তু একটা টেম্পোরারি ফিলিং এর জন্য একটা পার্মানেন্ট কাজ করে ফেলবে। দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আচ্ছা, ডিপ্রেশনে কি হয় অ্যাকচুয়ালি? ডিপ্রেশনে যেটা হয় সেটা আমাদের ব্রেনে কয়েকটা কেমিক্যাল আছে, আমরা যেটা বলি ইট ইজ আ কমপ্লিটলি আ ব্রেন ডিজিজ। মানে অনেকে বলে না যে ও মানসিক রোগ, একটা বড় স্টিগমা আছে যে আমি কাউন্সিলরের কাছে যাব, সাইকোলজিস্টের কাছে যাব, সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে যাব, আমি কি পাগল নাকি যে আমি যাব? ইট ইজ অ্যাবসলিউটলি নট দ্যাট। কারণ আমাদের বডির পার্ট হচ্ছে ব্রেন। তোমরা সবাই জানো, তোমরা ক্লাস 10 অবধি সবাই পড়েছো যে বডির পার্ট হচ্ছে ব্রেন, এবং ব্রেনে অনেক নার্ভ সেল আছে, এবং নার্ভ সেলে যেটা দেখা যায় যে ব্রেনের মধ্যে সেরোটোনিন, ডোপামিন, অ্যাড্রিনালিন, এইরকম অ্যাসিটাইল কোলিন, এইগুলো কিন্তু অনেকগুলো কেমিক্যালস ব্রেন থেকে সিক্রিটেড হয়, এবং সেই যেগুলো সিক্রিটেড হয় সেই সিক্রিশন থেকে এই একটা ইমব্যালেন্স তৈরি হয়। ধরো আমি স্ট্রেস করছি, স্ট্রেস করতে 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 ব্রেনের মধ্যে একটা ইমব্যালেন্স তৈরি হয়, এবং এই ইমব্যালেন্স থেকে আমার ডিপ্রেশন তৈরি হয়। সুতরাং ইট ইজ আ কমপ্লিটলি সায়েন্টিফিক এবং মেডিকেল প্রবলেম। এটাকে এমন ভাবার দরকার নেই, স্টিগমাটা সরাও। এই জিনিস ছিল অ্যাবাউট 50 ইয়ার্স ব্যাক যে ডিপ্রেশন একটা পাগল বা পাগলের ডাক্তার বা এইগুলো কিন্তু আজ থেকে 50, 60, 100 বছর আগে ছিল। এখন কিন্তু পিপল আর মাচ মোর লেস স্টিগমাটাইজ, কিন্তু এখনো আছে। এবং অনেক কলেজের ছেলে মেয়েদের মধ্যেও আছে যে আমি কি পাগল নাকি যে পাগল, আইল গো টু আ সাইকিয়াট্রিস্ট। এরকম কোনো ব্যাপার না, ব্রেনের ডিজিজ ইজ ডিপ্রেশন। সুতরাং এটা মনে রেখো যে যদি তোমাদের মন প্রচন্ড খারাপ হয় এবং সেই মন খারাপটা লাস্টিং চলছে অনেক দিন ধরে, তাহলে কিন্তু তোমার হয়তো ডিপ্রেশন হচ্ছে। এবং যেটা ডিপ্রেশনে আমরা বলি বেকস কগনিটিভ ট্রায়াড, যারা সাইকোলজি পড়ো তারা নিশ্চয়ই জানো যে বেকস কগনিটিভ ট্রায়াডে যেটা আছে নেগেটিভ থটস অ্যাবাউট ওয়ানসেলফ, যে আমি একদম বাজে, আমি খারাপ দেখতে, আমার দ্বারা কিছু হবে না, আমার জন্যই আমার ফ্যামিলিতে এরকম হলো, বা আমি সবকিছু নেগেটিভ অ্যাবাউট ওয়ানসেলফ। দ্বিতীয়ত নেগেটিভ অ্যাবাউট দ্য ওয়ার্ল্ড, এই পৃথিবীটা ধ্বংস হয়ে যাবে, এই প্যান্ডেমিক যেমন চলছে, এই প্যান্ডেমিক সবাইকে শেষ করে দেবে, কেউ বাঁচবে না, অথবা আমার হয়ে যাবে, অথবা সারা পৃথিবী আমাকে দেখে হাসছে, ওরা আমার পেছনে, আমার বন্ধু বান্ধব আমার পেছনে কথা বলছে, আমার এগেনস্টে অনেক কিছু করছে। কারণ আজকালকার যে জেনারেশন তাদের মধ্যে আমি অনেক সময় দেখি যে ট্রাস্ট ইস্যুটা কিন্তু বিশাল ইস্যু, যে কেউ কাউকে ট্রাস্ট করে না, বন্ধু বান্ধবকে ট্রাস্ট করে না। ছোটবেলার যে বন্ধু বা তোমাদের কলেজের যে বন্ধু তাদেরকে একটু ট্রাস্ট করো। একটা বন্ধু অ্যাটলিস্ট খুঁজে নাও যে যার কাছে তুমি সব কিছু বলতে পারবে, এটা কিন্তু ভীষণ জরুরি। ওকে। তৃতীয় হচ্ছে নেগেটিভ ভিউজ অ্যাবাউট দ্য ফিউচার। ফিউচার কি কি না, মনে হচ্ছে যে আমি কিছুই করতে পারবো না, আমার দ্বারা কিচ্ছু সম্ভব নয়, আমি আমার দ্বারা চাকরি বাকরি করা সম্ভব নয়, আমি কিছুই পাবো না, আমি বাড়িতে বসে থাকবো, আমি বাবা মার বার্ডেন হয়ে যাব, এইরকম about thinking about the future. So this is absolutely scientific. It is a cognitive triad of depression. এবং মনে রাখবে যে এটা কিন্তু কমপ্লিটলি ট্রিটেবল, কিউরেবল, সেটা সম্বন্ধে you have to be very aware. আচ্ছা, এবং কজেস অফ ডিপ্রেশন কি কি, তা আমাদের হয় কেন ডিপ্রেশন? এই প্যান্ডেমিকে আমরা এত স্ট্রেস আর ডিপ্রেশন নিয়ে কথা বলছি কেন?
নাম্বার ওয়ান জেনেটিক, অনেক সময় দেখা যায় যে বাবা মারও ডিপ্রেশন ছিল অথবা টেনশনের রোগ ছিল, যেটা থ্রু দিয়ে জেনেটিক্যালি এসছে আমাদের। অনেক সময় সোশিও ইকোনমিক ফ্যাক্টর থাকে, যে বাড়িতে হয়তো বাবা অসুস্থ হয়ে গেছে, পয়সা কড়ি নেই, বা তোমাদের পড়ানোর যে ক্ষমতাটা আগে ছিল, অনেক টিউশন দিতে পারতো, এখন আর পারছে না। লস, ধরো প্যারেন্টাল লস, বা ভাই বোনের কোনো মৃত্যু, বা তোমার গার্লফ্রেন্ডের কিছু অসুবিধা হয়েছে, বা বাবা মার চাকরি চলে গেছে, তোমাদের বাড়ি সেটা হয়তো খারাপ। কিছু আমফানের ক্ষেত্রে অনেক অনেক লোকের হয়েছে যে বাড়ি ঘর সব নষ্ট হয়ে গেছে। ফিজিওলজিক্যাল কি কি কারণ? এক তো ডায়াবেটিস, দ্বিতীয় থাইরয়েড, থার্ড অনেকগুলো হরমোনাল প্রবলেম থাকে, যেমন ধরো মেয়েদের ক্ষেত্রে পলিসিস্টিক ওভারিয়ান ডিজিজ, পিসিওডি যেটা আমরা বলি, সেটা ডিপ্রেশনের সঙ্গে আন্তরিকভাবে জড়িত। এবং ধরো কারোর দেখা যায় যে হার্ট ডিজিজ হলো, ওবেসিটি হলো, যে খেয়ে খেয়ে অনেক সে মোটা হয়ে গেছে, এবং ওবেসিটি ক্যান বি আ কজ অফ ডিপ্রেশন, কারণ বডি ইমেজ যেটা থাকে, বডি ইমেজ থেকে কিন্তু ডিপ্রেশন অনেক বেশি হয়। এবং হয়তো লোকজন বলল যে এই তুই রোগা বা তুই মোটা, সেটা নিয়ে অনেক দুঃখ হয়ে গেল। এবং সো physiological factors are there. Psychological, of course, I've spoken about it, যে স্ট্রেস করতে করতে, অ্যাংজাইটি করতে করতে আলটিমেটলি ডিপ্রেশনের শিকার হয়। এবং কেমিক্যাল ইমব্যালেন্সের কথা আমি অলরেডি বলেছি, যেটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট ইয়াং পিপলের ক্ষেত্রে হচ্ছে সাবস্টেন্স মিসইউজ, যেমন ধরো ড্রাগ অ্যান্ড অ্যালকোহল। তারা ধরো ড্রাগস নেয়, অনেকে ভাবে যে গাঁজা হয়তো ড্রাগ নয়, কিন্তু গাঁজা ইজ আ ড্রাগ। অ্যান্ড কি হয় যে, আর অ্যালকোহল, অনেকে ভাবে যে অ্যালকোহল আমি একটু নিচ্ছি, তো ঠিক আছে, আজকে নিচ্ছি, কালকে নিচ্ছি, একটু একটু করে নিচ্ছি, একটা নিপ নিচ্ছি রোজ, তারপরে নিপটা হয়ে গেল 375, তারপরে 375 থেকে 750। যেমন সিগারেট, আমি আজকে 5টা খাচ্ছি, কালকে 10টা, ধরো 1 মাস পর সেটা 20টা 25টা হয়ে যায়। সুতরাং এইগুলো কিন্তু, তোমরা ভাবো যে আমরা অ্যাংজাইটি যেটা হচ্ছে, যেটা টেনশন হচ্ছে, তার থেকে মুক্তি পাচ্ছি। অনেকে বলে আমাকে যে আমি গাঁজা খেলে না আমার মনে হয় যে আমি একদম ভালো আছি, আমার সারা জীবনটা ভালো আছে, আমি মানুষের সঙ্গে কথা বলতে পারি, লোকের সঙ্গে আমি অনেক কিছু শেয়ার করতে পারি, গাঁজা না খেলে আমার জীবনটা ঠিক লাগে না। তো what you're doing, you're using a substance which is actually affecting your brain, এবং ব্রেনের যে ক্ষমতাটা, কনসেন্ট্রেশনের ক্ষমতা, ইন্টেলেকচুয়াল ক্ষমতা, বা তোমার অ্যাটেনশনের ক্ষমতা, বা যেটা তোমার রোজের জীবনের যা যা করার, মানুষ কি করবে, সকালবেলা উঠবে, একটু গল্প করবে, একটু খাওয়া দাওয়া করবে, কলেজে যাবে, ক্লাস করবে, আড্ডা মারবে, বাড়ি এসে পড়াশোনা করবে, হয়তো একটু টিভি দেখলো, একটু মোবাইল দেখলো, তারপরে বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে কথা বললো, কিছু অনলাইন ক্লাস করলো। এইগুলো কিন্তু তুমি যদি দেখো, গাঁজা খেলে, অনেকে বলে গাঁজা খেলে আমার কনসেন্ট্রেশন অনেক বেড়ে যায়। রিমেম্বার, ইট ইজ ভেরি ভেরি টেম্পোরারি। গাঁজা খাওয়ার যে প্রবলেমটা, ইফ ইয়োর ব্রেন সেলস আর সেন্সিটিভ, গাঁজা খেলে কিন্তু এই সেন্সিটিভিটি আরো 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 অনেক বেড়ে যায়। ওকে, সো drugs and alcohol is a, and cigarettes, be very careful, it's a no for people who are suffering from anxiety, depression and stress. Okay, এবার তুমি যদি বলো যে অ্যাংজাইটি স্ট্রেস তো সবার হয়, যদি আমার স্ট্রেস না থাকতো তাহলে আমি পড়াশোনা ভালো হতাম না তো। কারণ স্ট্রেস না হলে আমি পরীক্ষার 2 মাস আগে আমার মনে হতো, ও মাই গড, আমার 2 মাস পরে পরীক্ষা, আমি কি করব, আমি এক্ষুনি পড়তে বসি, তাই না? তার মানে স্ট্রেস তো ভালো জিনিস, স্ট্রেস তো সবসময় খারাপ জিনিস নয়, স্ট্রেস তো ভালো জিনিস। কারণ আমি যদি স্ট্রেস না থাকি আমি পড়াশোনা করবোই না, তাই তো? তাহলে স্ট্রেস ইজ নট অলওয়েজ ব্যাড, স্ট্রেস ইজ সামটাইমস গুড। কিন্তু স্ট্রেস কি হয়, যদি স্ট্রেস অত্যধিক হয়ে যায়, ধরো তুমি পরীক্ষা দিতে গিয়ে একদম ব্ল্যাঙ্ক হয়ে গেলে, তাহলে তো তোমার স্ট্রেসে লাভ হলো না।
স্ট্রেস করতে 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 পরীক্ষায় গিয়ে তোমার হঠাৎ হার্টবিট বেড়ে যেতে লাগলো, পেটের মধ্যে কুড়কুড় করতে শুরু করলো, বাথরুম যেতে শুরু করলে, এবং তুমি একদম পরীক্ষার পেপারে মন দিতে পারছো না। সব জানো, আনসার সব করা, অথচ তোমার কিছুতেই লিখতে পারছো না, তোমার কিছু ভাবে স্ট্রেসে তুমি আটকে গেছো। ওকে, নাও নেক্সট ইজ হোয়াট হ্যাপেন্স ইন স্ট্রেস। স্ট্রেসে যেটা হয়, হেড টু ফুট কিন্তু এফেক্টেড হয়। যদি তুমি দেখো মাথায় একটা ঝিমঝিম ভাব, মাথা ঘোরা, তারপরে অনেক সময় দেখা যায় হেয়ার ফল হয়ে যাচ্ছে স্ট্রেসে, একটা হেডেক হচ্ছে। আরো যদি নিচে নেমে আসি, কানে একটা ভু করে আওয়াজ হয়, অথবা আমরা জোরে আওয়াজ শুনতে ভালো লাগছে না। ধরো কেউ গান করছে বা গানের আওয়াজ বা টিভির আওয়াজ, কেন এত জোরে আওয়াজ দিয়েছো আমি শুনতে পাচ্ছি না। কানের আওয়াজ শোনা মুশকিল, এবং কানের মধ্যে অনেক সময় আমরা বলি একটা ভু করে আওয়াজ, টিনিটাস আমরা বলি। ওকে, ড্রাই মাউথ হয়ে যায়। ধরো তুমি ইন্টারভিউতে গেছো, গলা গলা শুকিয়ে আসছে, বারবার তোমার তেষ্টা পাচ্ছে। ওকে, নিচে যদি আসি, গলায় মনে হয় কিছু একটা পোটলা মতো আটকে আছে, আমরা ঢোক গিলতে পারছি না, ডিফিকাল্টি ইন সোয়ালোইং, গলায় আটকে আছে কিছু একটা, বলছে ইএনটি ডাক্তারের কাছে গেছে যে আমার গলায় কি আটকে আছে দেখুন তো, বলছে কিছু তো নেই, কিছু নেই। নিচে আরো যদি আসি, হার্টবিট প্যালপিটেশন, বুক ধরপড় 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 করছে স্ট্রেসের জন্য। তারপরে চেস্ট পেন, মনে হচ্ছে আমার যেন হার্ট অ্যাটাক হয়ে যাবে, আমার এত এত চেস্ট পেন হচ্ছে। নেক্সট যদি আসি, মাসেল গুলো সব টেন্স হয়ে আছে, একদম রিল্যাক্স করতে পারছে না। পেটে যদি দেখি, আচ্ছা, ব্রেথলেসনেস হয়, অনেক সময় দেখা যায় যে আমি নিঃশ্বাস নিতে পারছি না, আমার নিঃশ্বাসটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে স্ট্রেস করতে করতে। তারপরে অ্যাসিডিটি, অম্বল, ইরিটেবল বাউল সিনড্রোম, যেটা বারবার পাতলা পটি হওয়া, সেইটা হতে পারে। তারপরে যদি আরো নিচে নামো, হাত পা ঠান্ডা হয়ে গিয়ে ঝিনঝিন ঝিনঝিন ভাব একটা। তার মানে কি হচ্ছে, স্ট্রেস থেকে তোমার হেড টু ফুট প্রবলেম হচ্ছে। মানে তুমি যাচ্ছ, হেডেক হচ্ছে নিউরোলজিস্টের কাছে গেলে, তোমার গলায় ডিফিকাল্টি হচ্ছে ইএনটি স্পেশালিস্টের কাছে গেলে, অ্যাসিডিটি হচ্ছে গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজিস্টের কাছে গেলে, তারপরে তোমার আইবিএস হচ্ছে গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজিস্ট। তারপরে অনেক সময় দেখা যায় যে পিরিয়ড মেয়েদের বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। পিরিয়ড বন্ধ হয়ে গেলে কি হয়, পিরিয়ড বন্ধ হয়ে গেলে মানে অনেকে অনেক রকম ভাবতে শুরু করে, কিন্তু ইট ইজ আ পার্ট অফ স্ট্রেস। সুতরাং গাইনোকোলজিস্টরা বলেন না তুমি টেনশন করছো বলে, একটু একটু ওষুধ দিয়ে দিল, একটু হালকা ঘুমের ওষুধ দিয়ে দিল, ঠিক হয়ে গেল, আবার পিরিয়ড ঠিকঠাক হয়ে গেল। ওকে, সুতরাং এতগুলো জিনিস একটা অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডার থেকে হয়, যেটা হয় যে পারসিস্টেন্ট একটা ওয়ারি, যে আমার কি হবে, আমি পরীক্ষা কি করব, আমি আমার গার্লফ্রেন্ড আমায় ছেড়ে চলে যাবে না তো, আমার অথবা আমার বাবা মা কি করে আমাকে, আমি কিছু করতে পারবো না, আমার বাবা মাকে আমি কি করে হেল্প করব। প্রচুর প্ল্যানিং করছো, যে এক্সেসিভ প্ল্যানিং, যে আমি এটা করব ওটা করব, আমি 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 বিদেশে যাব, আমি I will have a book, I'll publish a book, I will have scientific papers, অথচ কিছু করতে পারছো না, ডিসিশন মেক করতে পারছো না, যে আমি এটা করব না ওটা করব, কনসেন্ট্রেট করতে পারছো না, রিল্যাক্স করতে পারছো না, সবসময় রেস্টলেস ভাব। ওকে, নাও এই স্ট্রেস, এই ডিপ্রেশন, এই করতে 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 কি হয় মানুষের, মানুষের কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে ওয়েট গেইন হয়ে যাচ্ছে অথবা ওয়েট লস হয়ে যাচ্ছে, হাতে পায়ে ব্যথা, সারা গায়ে ব্যথা শুরু হয়ে যায়, হেডেক, ক্রনিক পেন, যে আমি পারছি না আর আর আমার নিজের শরীরটাকেই আমি আর মেনটেন করতে পারছি না, সেইটা কিন্তু স্ট্রেসের একটা বড় একটা ফিচার। আচ্ছা, এবার স্ট্রেস সম্বন্ধে কথা বললাম, ডিপ্রেশন সম্বন্ধে কথা বললাম, আমি আজকাল কিন্তু একটা বড় প্রবলেম হচ্ছে যে সুইসাইড, এবং সুইসাইড নিয়ে কথা আমার বলা জরুরি, কারণ সুইসাইডের যে ইনসিডেন্স, সেটা কিন্তু কলকাতা শহর এবং সমগ্র পৃথিবীতে অনেক অনেক বেশি বেড়ে গেছে। সুতরাং সুইসাইডাল থটস
যদি তোমাদের আসে, দেখো যে তোমরা বারবার মনে হচ্ছে জীবনে বেঁচে আর কোনো লাভ নেই, আমাদের পরীক্ষা হচ্ছে না, কবে হবে আমরা কিছু জানি না, এই যে একটা আনসার্টেনটি, প্যান্ডেমিকের যে আনসার্টেনটি অফ দ্য ফিউচার, সেটা কিন্তু তুমি একা নয়, সেটা মনে রেখো যে আমি একা আনসার্টেন নয়, কোটি কোটি মানুষ পৃথিবীতে আনসার্টেন, এবং কোটি কোটি মানুষের ফিউচার আনসার্টেন। যেটা অনেক সময় তোমরা হোয়াটসঅ্যাপে আসে, দেখবে অনেক সময় আসে যে ইউনো দিস ইয়ার ডু নট প্ল্যান এনিথিং, জাস্ট ট্রাই টু লিভ আ হেলদি লাইফ, দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তাহলে এই বছরটা আমি কি করব? তাহলে আমার একটা বছর কি নষ্ট হয়ে যাবে? ইন আ লাইফ অফ 70 or to 80 years, যেটা আমাদের লাইফ এক্সপেক্টেন্সি অফ অ্যাভারেজ ইন্ডিয়ান, সেখানে যদি একটা থেকে দুটো থেকে 5টা বছরও লস হয়, সেটা কিন্তু কিচ্ছু নয়। সেটা মনে রেখো, ইফ দের ইজ আ ফেলিয়ার, দ্যাট ইজ নট পার্মানেন্ট, দের ইজ হোপ অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য টানেল। কারণ আমরা অনেক সময় ভাবি যে এই বছর আমি পরীক্ষা দিতে পারলাম না, বা এই বছর আমার নম্বরে 1 নম্বরের জন্য পাশ করলাম না, তাহলে আমার ফিউচারটাই নষ্ট হয়ে গেল। না, আমার একটা পেশেন্ট ছিল, সে 7 বছর ধরে অসুস্থ ছিল, কিন্তু she is in a very top position of HSBC now. You know, we cannot take names, but that is what has happened. 7 years she has suffered from depression এবং মাঝে মাঝে সিভিয়ার সুইসাইডাল থটস, কিন্তু যেটা হলো সেটা হচ্ছে আলটিমেটলি she could come over it and get on with her life. সুতরাং this pandemic year, তোমরা ভেবো না যে এই pandemic year is the end of the world. এই pandemic year has given us the opportunity to think. আমরা ভাবতে পারছি যে এখন আমাদের কি করা দরকার, কোনটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট, আমাদের জীবন সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট, আমরা সুস্থ থাকি সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট। এবং এই প্যান্ডেমিকে আমরা সবাই সুস্থ থাকবো কি করে? প্রথম কথা, যে আমরা অনেক রকম শুনি যে ফিজিক্যালি আমরা কিভাবে সুস্থ থাকবো, রাইট? দ্যাট ইজ, ইউ নো, মেনটেন আ ডিস্টেন্স, ওয়্যার আ মাস্ক অল দ্য টাইম, মাস্ক পরবে সব সময়, মাস্ক যখনই বাইরে যাবে মাস্ক পরে বেরোবে, হাত ধুবে, keep a social distancing of 6 feet, that is very important. সুতরাং সেইটা করো, দ্যাট ইজ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। এগুলো সব সময় আমরা টিভিতে শুনছি যে 20 সেকেন্ড ধরে হাত ধো, বা স্যানিটাইজার ইউজ করো, যেখানে যাচ্ছে ছোট্ট স্যানিটাইজার কিনে পকেটে রাখবে, সবসময় হাতটা পুঁজবে, বাসে উঠলে হাতটা পুঁজবে স্যানিটাইজার দিয়ে, মুখে চোখে হাত একদম দেবে না, এগুলো তো শুনছি আমরা। ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ করো, ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। হাফ অ্যান আওয়ার ব্রিস্ক ওয়াক, যদি বাইরে যাওয়ার তোমাদের অসুবিধা থাকে, দেখবে অনেক ভিডিও ইউটিউবে আছে যেগুলো ওয়ার্কআউট ফ্রম হোম, ঘরের মধ্যে এক্সারসাইজ করো, ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, ঘরের মধ্যে এক্সারসাইজ করো, এক্সারসাইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। নাম্বার 2 ইজ হ্যাভ আ হেলদি ডায়েট। সবসময় চিপস বা চকলেট বা আইসক্রিম বা কোকা কোলা, কোক বা পেপসি এগুলো খেও না। হ্যাভ গুড ফুড, হ্যাভ ফ্রুটস, ভেজিটেবলস, ভিটামিন সি, এগুলো রিচ ইন ভিটামিন সি, সেগুলো খাও, ভিটামিন সি ট্যাবলেট খাও, ভিটামিন ডি ট্যাবলেট খাও, জিঙ্ক ট্যাবলেট খাও, সব পাওয়া যাচ্ছে, এগুলো খাও, যাতে তোমার ফুডটা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। টেক কেয়ার অফ ইয়োর বডি। নেক্সট হচ্ছে, তোমরা আমরা না সবসময় হোয়াটসঅ্যাপে ভীষণ নেগেটিভ নিউজ পড়ছি, ভীষণ অর্ধেক কিন্তু ভুল, অর্ধেক নিউজ কিন্তু ভুল। দেখবে এ মারা গেল, ও মারা গেল, এত মারা গেল, কিভাবে মারা গেল, these things are very dangerous, কিন্তু অর্ধেক ইনফরমেশন কিন্তু রাইট নয়। So stop sharing those things, please stop sharing those things on Facebook and WhatsApp, কারণ আমাদের একটা ফরওয়ার্ড হলেই আমরা শেয়ার করে দিই। তোমরা তো করোই, আমরা বড়রাও শেয়ার করে দিই, পুরোটা না করে হয়তো সময় নেই শেয়ার করে দিলাম, প্রথমটুকু ভালো লাগলো, কিন্তু অ্যাকচুয়াল নিউজটা কি সত্যি না মিথ্যে সেটা জাজ না করে তুমি যদি এরকম শেয়ার করে ফেলো, হয়তো কারোর মনটা ভালো নেই, সে সত্যি সত্যি এটাকে ঠিক ভেবে ফেলছে। একটু টাইম দাও নিজেকে, আনওয়াইন্ড করো। আনওয়াইন্ড কিভাবে করবে? মিউজিক, ডান্স, এক্সারসাইজ, লিসেন, লুক এট মুভিজ, অনেক রকম মুভিজ আসছে তোমাদের
টিভিতে আসছে, নেটফ্লিক্সে আসছে, অ্যামাজন প্রাইম যদি থাকে সেখানে আসছে, সেগুলো দেখো। সুতরাং আরেকটা হচ্ছে মেডিটেশন। মেডিটেশন আমি জানি যে ইয়াং পিপলদের যত আমি বলি যে মেডিটেট করো, ওরা পারে না। একটা এক্সারসাইজ তোমাদের শিখিয়ে দেবো, এটা কিন্তু 10 বার করো, খুব কাজে দেবে। টিচার্সরাও, ইট ইজ ভেরি হেল্পফুল। টেক আ ডিপ ব্রেথ থ্রু ইয়োর নোজ, হোল্ড ইট ফর 2 seconds, আস্তে আস্তে মুখ দিয়ে ছেড়ে দিন, সকালে 10 বার, বিকেলে 10 বার। that will improve your immunity as well as your lungs will be much better. তাহলে কিরকম না, বড় নিঃশ্বাস নাক দিয়ে মুখ দিয়ে পুরো নিঃশ্বাসটা ছেড়ে দাও। এটা 2 সেকেন্ড ধরে রাখবে নিঃশ্বাসটা, নাক দিয়ে বড় নিঃশ্বাস 2 সেকেন্ড ধরো, মুখ দিয়ে আস্তে আস্তে নিঃশ্বাসটা ছাড়ো, এবং ছাড়ার সময় বডির সব মাসলস যেন একদম রিল্যাক্স করে। ওকে? আর লাস্ট হচ্ছে গুড নাইট স্লিপ। তোমরা অনেকে যেটা করছো আজকাল, আমি দেখছি অনেক বাচ্চারা যেটা করছে সেটা হচ্ছে যে রাত্রি 3টে-4টে অব্দি সিনেমা দেখছে, এবং 3টে-4টে অব্দি সিনেমা দেখে বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করে ফেসবুকে এটা ওটা দেখে হোয়াটসঅ্যাপ করে টোরে 4টে-5টার সময় ঘুমোতে যাচ্ছে, এবং 12টা-1টা-2টোর সময় ঘুম থেকে উঠছে। মানে পুরো বডি ক্লকটা পুরো চেঞ্জ। সুতরাং এই জিনিসটা এখনই তোমরা একটু ট্রাই করো ঠিক করতে। যদি বাবা দেখতে হয় সন্ধেবেলা দেখো, দুপুরবেলা দেখো, ডু নট ওয়াচ ইট ইন দ্য মিডল অফ দ্য নাইট। আমি জানি তোমরা অনেকে বলবে যে আমরা রাত্রির ভোর পড়ি, 3টে অব্দি পড়ি, দ্যাট ইজ ফাইন, 3টে অব্দি পড়ো, দ্যাট ইজ ফাইন, কিন্তু ওই 5টা-6টা অব্দি তোমরা সিনেমা দেখে বা আড্ডা মেরে বা ফেসবুক করে একটা স্ক্রিনের সামনে সবসময় থেকে তোমাদের কিন্তু চোখও খারাপ হবে, ব্রেনেও প্রবলেম হতে পারে। ইউ মাইট হ্যাভ হেডেকস, ইউ মাইট হ্যাভ স্লিপলেস নাইট। সব সময় যদি একটা মোবাইল ফোনের আলো যদি তোমাদের চোখে লাগে, দ্যাট ইজ ভেরি ডেঞ্জারাস ফর ইয়োর স্লিপ। একটা স্লিপ হাইজিন মেনটেন করো, একটা রুটিন মেনটেন করো। And last but not the least is connect with others. মানে তুমি তোমার বন্ধুদের সঙ্গে একটা কানেকশন রাখো, কথা বলো, যদি হয় হোয়াটসঅ্যাপ ভিডিও কল করো, তারপরে গল্প করো, আড্ডা মারো। এগুলো কিন্তু জরুরি, কারণ তোমরা এগুলো করতে, তোমরা রেগুলারলি করতে এখন পারছো না, কারণ সারা পৃথিবী পারছে না। সোজা কথা হচ্ছে সারা পৃথিবী পারছে না, বিকজ উই আর কিপিং আওয়ারসেলভস ভেরি সেফ, যাতে আমরা এই প্যান্ডেমিকে আমাদের জীবন নষ্ট না হয়। এবং রিমেম্বার, ইন্ডিয়াতে খুব ইয়াং পপুলেশন, সারা পৃথিবীতে বলছে যে ওল্ড আর ডাইং, ওল্ড পিপল আর ডাইং, অ্যাবাভ 60 আর ডাইং, কিন্তু ইন্ডিয়াতে we can see that very young people are also at risk, they are also dying. সুতরাং do not think যে এই প্যান্ডেমিকটা খালি বয়স্কদের এফেক্ট করে, এটা কিন্তু ইয়াং পিপলদেরও এফেক্ট করে। আমরা সবাই যদি মাস্ক পরে, স্যানিটাইজ করে, আমরা যদি সবাই দূরত্ব মেনটেন করি, তাহলে কিন্তু এই পৃথিবীর থেকে যতদিন না ভ্যাকসিন আসছে আমরা কিন্তু কন্ট্রোলে রাখতে পারবো ভাইরাসটাকে। সুতরাং টেক কেয়ার, ডু নট মেক মেন্টাল হেলথ আ প্যান্ডেমিক। প্যান্ডেমিক হবেই, আমরা জানি অলরেডি, আমরা পাচ্ছি সেটা। রোজ যেরম লেভেলে পেশেন্ট বাড়ছে এবং যেরম লেভেলে পেশেন্টের ভয় বাড়ছে, আমার করোনা হয়ে গেল না তো, আমার এত চিন্তা বাড়ছে। সুতরাং there will be a pandemic, but you try to save yourself from it. So that is most important. Thank you so much. এবার আমি তোমাদের প্রশ্নগুলো সব উত্তর দেব। Remember, we are in it all together and this phase will also pass. Thank you. Thank you very much, Dr. Chakraborty, for your enlightening and motivating talk. You have brought a positive vibe among us. Truly, we are passing through a time of great uncertainty. None of us has imagined the present scenario in our wildest dream even a few months back. The students and the younger generation are the worst affected. I believe that your motivating lecture will infuse an indomitable spirit within the students to overcome the situation.
Thank you so much, ma'am.